Good morning, my dear students. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. In previous lecture, shown that the new chapter, the name that is the blood, and this blood chapter containing the erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes are the cover in this chapter. In previous lecture, shown that what is the meaning of blood, the bloods that's having a specialized connective tissue and that circulate in the closed system of the blood vessel. So in this blood, in adult man of around 70 kg, the volume of blood is about 5600 ml, that is 8% of the total body weight. And that temperature of the blood is about 38 degrees Celsius, and the blood of pH is about 7.4 in slightly alkaline. This part in showing in previous lecture in part first, this is the function of blood. There are the many functions of the blood, like that regulation of the body temperature, transport the metabolites, help the maintain normal acid base balance. All these are the functions of the blood. Then composition of blood, the blood containing, there are the mainly two parts, like that blood plasma and form elements. Form element containing erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. In previous lecture shown that the only part of erythrocyte are the explained in detail. That in today lecture having explained that leukocytes point. In erythrocytes or blood plasma containing, there are the mainly three component basically. First, that is the water, second these all organic and inorganic component, and third is the plasma protein. This is the whole blood, and that having centrifugation, there are the separation of the plasma and the separation of the erythrocytes. Then plasma protein consisting albumins, globulins, fibrinogen, immunoglobulin and others. Form elements of bloods, this is the classification composition of the blood. Whole blood that having a plasma and form elements, plasma containing amino acids, nutrients, nitrogenous waste, electrolytes, gases, and protein consist albumin, fibrinogen and globulin. In this part are explained in previous lecture. Form element, it containing erythrocytes, leukocytes and platelet. These erythrocytes also having explained in previous lecture, showing these are the erythrocytes, RBCs. This is the characteristics of RBCs. Silent features, then what is the meaning of hemoglobins? Normal hemoglobin range, infant for 14 to 20 gram per 100 ml of blood, adult female 12 to 16 gram per 100 ml of blood, and adult male 30.5 to 18 gram per 100 ml of blood. This is all part are the cover in previous lecture. So I am going to discuss with you in today's lecture. This is the disorder related to hemoglobin and RBC. आता आपण हेमोग्लोबिन किंवा RBC बद्दल माहिती मागच्या लेक्चरमध्ये घेतली आहे, पण आज जे लेक्चर आहे त्या लेक्चरमध्ये आपण डिसऑर्डर कोणते आहेत, ब्लडच्या रिलेटेडचे डिसीज कोणते आहेत, डिसऑर्डर कोणते आहेत ते आता आपल्याला बघायचे आहे. तर पहिला डिसऑर्डर आहे द ॲनेमियाज. आता ॲनेमिया म्हणजे काय, तर ॲनेमिया रेफर्स टू डिक्रीजेस दी ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ दी ब्लड. ब्लडमध्ये जी काय ऑक्सिजन आहे, ब्लडमध्ये जे काय RBCs आहेत त्यांची डेफिशियन्सी किंवा त्या RBC कमी असल्यामुळं त्यापासून ऑक्सिजन नेण्यासाठी ती जी काय कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे ती कमी होती, त्याला ॲनेमिया म्हटलं जातं. म्हणजेच काय, तर ॲनेमिया रेफरिंग टू दॅट डिक्रीजेस दी ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ब्लड. ब्लडचं मेनली फंक्शन काय आहे, तर ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे त्याच्याकडे का जी लंग्सपासून टिश्यूपर्यंत पोहोचायची आहे. तर हीच त्याची काय आहे तिथं डिक्रीजेस होती, त्याला म्हणायचं, त्या डिसीजला म्हणायचं ॲनेमिया, विच मे बी ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ RBC. मग हे का होऊ शकतं असं, का ज्यामुळे त्याचं ब्लडमध्ये जे का ऑक्सिजन आहे ते त्याला कॅरीज करता येत नाही, तर कारण की त्याच्यामध्ये डेफिशियन्सी ऑफ RBC म्हणजे ब्लडचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे बॉडीमध्ये ते कमी झालं की ॲटोमॅटिक ॲनेमिया क्रिएट होऊ शकतो. ॲनेमिया म्हणजे काय, का ज्या पेशंटमध्ये ब्लडमध्ये ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ही कमी होती. मग ही कमी का होती, तर त्यामध्ये डेफिशियन्सी ऑफ द RBC म्हणजे रेड ब्लड सेलची काय आहे ते डेफिशियन्सी होती, त्यामुळे ॲनेमिया क्रिएट होतो. मग ॲनेमियाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, एकूण 5 टाईप आहेत. ॲनेमियाज हॅविंग अ सेव्हरल टाईप्स लाईक दॅट विच आर 5, फ्यू आर लिस्टेड बिलोज लाईक दॅट. फर्स्ट टाईप, ब्लड लॉस ॲनेमिया.
सेकंड अपलास्टिक ॲनेमिया, थर्ड मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया, देन हेमोलायटिक ॲनेमिया, अँड लास्ट इज आयर्न डेफिशियन्सी ॲनेमिया. दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ ॲनेमिया इनलिस्टेड: ब्लड लॉस ॲनेमिया, अपलास्टिक ॲनेमिया, मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया, हेमोलायटिक ॲनेमिया आणि आयर्न डेफिशियन्सी ॲनेमिया. सो these blood anemia are the one by one discuss. What is the meaning of blood loss anemia? मग आता ब्लड लॉस ॲनेमियामध्ये काय होतं आणि याला का नाव दिलं आहे, तर आफ्टर रॅपिड हेमोरेज, जर ज्यावेळेस एखादं ॲक्सिडेंटली होईल किंवा ब्लड लॉस होते खूप फास्टली, तर त्यावेळेस ब्लड लॉस ॲनेमिया होऊ शकतो. का होऊ शकतो? कारण की त्यामध्ये जे काय ब्लड आहे ते पूर्णपणे लॉस झालं आहे, ॲटोमॅटिकली ॲनेमिया होणारच आहे, कारण तिथे RBCचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं आहे. मग अशा वेळेस बॉडी काय करते, रिप्लेस दी प्लाझ्मा विदिन 1 to 3 days. जे काय प्लाझ्मा आहे ते प्लाझ्मा रिप्लेस करून घेते बॉडी ॲटोमॅटिकली 1 ते 3 दिवसामध्ये. बट RBC कॉन्सन्ट्रेशन रिमेन्स लो. पण RBCचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते लोच राहतं आणि अशा टाईपला जे काय ॲनेमिया आहे, तर ह्या टाईपच्या ॲनेमियाला आपण ब्लड लॉस ॲनेमिया म्हणतो. ॲनेमिया म्हणजे काय समजलं तुम्हाला, डिक्रीजेस दी RBC इन द ब्लड. ब्लडमधलं RBCचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आणि RBCचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर ॲटोमॅटिकली डिक्रीजेस दी ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आणि त्यामुळं जो काय ॲनेमिया होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲनेमिया. आणि ब्लड लॉस ॲनेमिया म्हणजे काय, तर त्यामध्ये RBCचं आफ्टर रॅपिड हेमोरेज म्हणजे जास्त ब्लड जर बॉडीपासून बाहेर गेलं तर ॲटोमॅटिकली RBC कमी होणार आहेत आणि म्हणून ह्या ॲनेमियाला नाव दिलं ब्लड लॉस ॲनेमिया. सेकंड आहे अप्लास्टिक ॲनेमिया. आता अप्लास्टिक ॲनेमियामध्ये काय होते, अप्लास्टिक ॲनेमिया म्हणजे काय, तर इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंक्शनिंग बोन मॅरो अँड सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ RBC कॅन नॉट बी प्रोड्यूस. आता अप्लास्टिक ॲनेमिया जो आहे, तर अप्लास्टिक ॲनेमिया कशाला म्हणायचे, का जे बोन मॅरोमधून आपलं पूर्ण RBCचं प्रोडक्शन किंवा सिंथसाइज होत असतं, पण तिथे काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळे किंवा लॅक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मॅरो म्हणजे बोन मॅरोचं जे काही वर्किंग आहे त्याचं फंक्शन जे आहे त्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम्स असेल किंवा काही डेफिशियन्सी असेल, तर त्यामध्ये जे काही बोन मॅरो आहे तर ते क्रिएट करत नाही आणि त्याला म्हटलं जातं अप्लास्टिक ॲनेमिया. अँड दॅट हॅविंग RBC कॅन नॉट बी प्रोड्यूस. म्हणजे त्या बोन मॅरो जे आहे ते RBC तयार करण्याचं काम ते करतात, पण ते RBC तयार करत नाही, त्यावेळेस अप्लास्टिक ॲनेमिया म्हटलं जातं. देन थर्ड टाईप ऑफ ॲनेमिया मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया. आता मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया कशाला म्हणायचं आहे, तर हा जो काय ॲनेमिया आहे, तर ॲनेमिया कधी होतो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया पेशंटला, तर इट इज अ डेव्हलप बिकॉज ऑफ डेफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन्स B12 अँड फॉलिक ॲसिड. मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया कधी होईल, जर त्या पेशंटला विटॅमिन्स B12 आणि फॉलिक ॲसिडची डिफिशियन्सी असेल तर आणि तरच मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया होऊ शकतो. का होत असेल, जर विटॅमिन B12 आणि फॉलिक ॲसिड जर बॉडीमध्ये नसेल तर ओव्हर साईज RBC आर फॉर्म बिकॉज दी इरेथ्रोब्लास्ट अँड कॅन नॉट डिव्हाइड नॉर्मली. मेगॅलोब्लास्टमध्ये काय होतं, जे काय RBC आहेत त्यांची साईज इन्क्रीज होती. का असं होत असेल, कारण की जो काय इरेथ्रोब्लास्ट आहे तो डिव्हाइडच होत नाही आहे. जे काय RBC क्रिएट होण्यासाठी जी काय प्रोसिजर आहे त्या प्रोसिजरमध्ये इरेथ्रोब्लास्ट आहे आणि त्यानंतर RBC सेल सेपरेट होतात, तर हे इरेथ्रोब्लास्ट सेपरेट होत नाही किंवा डिव्हाइड नॉर्मली होत नाही, त्यामुळं मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया होण्याचे चान्सेस आहे. किंवा दॅट हॅविंग अ डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन B12 अँड फॉलिक ॲसिड. These RBCs rupture rapidly and leading to anemic condition. So then next anemia आहे हेमोलायटिक ॲनेमिया. आता हेमोलायटिक ॲनेमिया कशाला म्हणायचं, तर ॲबनॉर्मल हेमोलायसिस कॅन बी बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन डिफेक्ट्स, ॲबनॉर्मल RBC एन्झाईम्स और डिफेक्ट ऑफ RBC मेम्ब्रेन. आता हेमोलायटिक, हेमे मीन्स ब्लड RBC हेमोग्लोबिन आणि त्यांचं लायसिस होणं म्हणजे त्यांचं ब्रेकडाऊन होणं, म्हणजे ॲबनॉर्मल हेमोलायसिस कॅन बी बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन डिफेक्ट. कशामुळे होत असेल हे, तर हेमोग्लोबिनची कमतरता कमी असेल किंवा हेमोग्लोबिनमध्ये डिफेक्ट असेल तर ॲबनॉर्मल RBC एन्झाईम और डिफेक्ट ऑफ RBC मेम्ब्रेन दॅट हॅविंग क्रिएटिंग द हेमोलायटिक ॲनेमिया. दिस हेमोलायटिक ॲनेमिया मे also be caused by parasites, toxins and antibodies from incompatible of blood. हेमोलायटिक म्हणजे काय, तर
हेमोग्लोबिनचं डिफेक्ट असेल किंवा हेमोग्लोबिनचं लायसिस होते, मग हे कोण करू शकतं? अजून जे काय आपल्या ब्लडमध्ये पॅरासाइट्स असतील, टॉक्झिन्स मटेरियल असेल किंवा अँटीबॉडीज असतील फ्रॉम इनकॉम्पिटेबल ऑफ द ब्लड दॅट हॅविंग क्रिएटिंग द हेमोलायटिक ॲनेमिया. अँड लास्ट type of anemia, that is the iron deficiency anemia. Second last type of this iron deficiency anemia. This anemia causes by adequate absorption or excessive loss of iron. जे काय फेरस आहे किंवा आयर्न जे काय आपण घेतो त्याचं एकतर व्यवस्थित ॲब्सॉर्प्शन होत नाही बॉडीमध्ये, किंवा बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्प्शन झालं तर एक्सेसिव्ह लॉस होते, त्यामुळे आयर्न डेफिशियन्सी ॲनेमिया होऊ शकतो. ऑल्सो इनॲडिक्वाईट आयर्न क्वांटिटीज इन फूड कॅन बी ॲन इम्पॉर्टंट रिझन. जर आपण आयर्नचं जे काय फूड आहे ज्यामध्ये आयर्न आहे त्या क्वांटिटीचं फूड जर आपण ॲडिक्वाईट प्रोपोर्शनमध्ये घेतलं किंवा घेतलंच नाही तरीही आयर्न डेफिशियन्सी ॲनेमिया होऊ शकतो. देन लास्ट टाईप ऑफ ॲनेमिया दॅट इज द सिकल सेल ॲनेमिया. दिस इज ऑल्सो डिसऑर्डर रिलेटेड टू RBC. सिकल सेल ॲनेमिया व्हॉट इज दॅट हॅविंग. ह्या सिकल सेल ॲनेमियामध्ये काय होत असेल तर हे जो काय सिकल सेल ॲनेमिया आहे हा एक जेनेटिक डिसऑर्डर आहे. इट इज ड्यू टू जेनेटिक म्युटेशन दॅट कॉजेस सबस्टिट्यूशन ऑफ वन रॉंग अमायनो ॲसिड in a particular portion of globin and that having create the sickle cell anemia. सिकल सेल ॲनेमिया हा शक्यतो होत नाही, पण दिस इज हॅविंग अ डिसऑर्डर रिलेटिंग टू दॅट जेनेटिक म्युटेशन. हा एक जेनेटिक डिसऑर्डर आहे ज्यामध्ये एक अमायनो ॲसिड रॉंग साईडला किंवा रॉंग पोझिशनला असतो आणि त्यामुळं हे सिकल सेल ॲनेमिया होतात. ॲट लो ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इन मेनी कॅपिलरीज hemoglobin molecule combine with each other to form a fiber-like structure which distort the erythrocytes membrane to form a sickle shape. And these sickle shape RBCs occurred and burst in capillaries and leading to anemic condition. त्यामुळं RBC मध्ये हे जे काय आहेत RBC यामध्ये बस्ट होऊ शकतात कॅपिलरीमध्ये आणि त्यामुळे त्याला ॲनेमिक कंडिशन क्रिएट होऊ शकते. सिकल सेल ॲनेमियामध्ये काय लिहायचं आहे तर सिकल सेल ॲनेमिया म्हणजे काय तर हे जे काय आहे इट्स जेनेटिक म्युटेशन डिसऑर्डर अँड दॅट हॅविंग सबस्टिट्यूशन ऑफ वन रॉंग अमायनो ॲसिड इन अ पर्टिक्युलर पोर्शन ऑफ ग्लोबिन अँड दॅट हॅविंग क्रिएट दिस सिकल सेल ॲनेमिया. देन this is the all type of the anemia are the cover. There are the 5 types of anemia. First is the blood loss anemia, second aplastic anemia, third megaloblastic anemia, fourth hemolytic anemia, iron deficiency anemia and last is the sickle cell anemia. अशा प्रकारचे हे ॲनेमिया डिसऑर्डर आहे जे काय रिलेटेड टू द RBCs. तर नेक्स्ट पॉईंट दॅट्स द डिक्रीजेस दी ऑक्सिजन डिलिव्हरी टू द किडनी. किडनीला जर ऑक्सिजन कमी प्रमाणात मिळाला तर त्यावेळेस इन्क्रीजेस द इरेथ्रोसाईट प्रोडक्शन व्हाया इन्क्रीजेस द इरेथ्रोफॉयटिन सिक्रिशन. इरेथ्रोफॉयटिनचं जे काय एन्झाईम आहे ते एन्झाईमचं सिक्रिशन करून इरेथ्रोसाईटचं प्रोडक्शन किडनी करत असतील. ज्यावेळेस ऑक्सिजन कमी मिळतो किंवा ऑक्सिजनची जी काय कमतरता आहे भासेल किडनीला त्यावेळेस ही प्रोसेस चालू होते. द डिक्रीजेस दी ऑक्सिजन डिलिव्हरी टू द किडनी कॅन बी ड्यू टू इनसफिशियंट पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट. मग किडनीला कधी ऑक्सिजन मिळू शकत नाही किंवा कधी कमतरता भासू शकते. द डिक्रीजेस द ऑक्सिजन डिलिव्हरी टू द किडनी कॅन बी ड्यू टू इनसफिशियंट पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट. जे काय हार्ट आहे जिथून पंपिंग होती ब्लडची तर ती जर इनसफिशियंट झाली तर किंवा लंग डिसीज किंवा ॲनेमियामुळे हे होऊ शकतं. आता जर किडनीला ऑक्सिजन पाहिजे म्हणजे ब्लड पाहिजे तर त्यावेळेस ते जर डिक्रीजेस झालं तर त्याचं कारण काय असेल तर एक म्हणजे जे काही पंपिंग ऑफ द हार्ट आहे ते इन्सफिशियंट होत असेल किंवा लंग्समध्ये लंग डिसीज असेल त्यामुळे ऑक्सिजन रिलेटेड ब्लड हे तयार होत नसेल किंवा ॲनेमिक कंडिशन असेल त्यामुळं ऑक्सिजन डिलिव्हरी टू द किडनी कॅन बी डिक्रीजेस अँड दॅट हॅविंग. मग त्यावेळेस किडनी स्वतः काय करते इरेथ्रोसाईटचं प्रोडक्शन करते by using increases the erythropoietin enzyme secretion. Then disorder related to hemoglobin and RBC. Second disease hemolysis. पहिल्यांदा आपण ॲनेमिया बघितला, आता आपल्याला हेमोलायसिस डिसीज बघायचा आहे. एकूण 3 डिसीज आहे, एक म्हणजे ॲनेमिया, देन हेमोलायसिस अँड थर्ड पॉलिस्थेमिया.
पहिला बघितला आपण ॲनिमिया, आता आपल्याला बघायचं आहे हेमोलायसिस. मग हेमोलायसिसमध्ये काय आहे, तर ही जी काय कंडिशन आहे दॅट हॅविंग हेमोग्लोबिन इज लिबरेटेड इन द प्लाझ्मा. जे काय हेमोग्लोबिन आहेत हे प्लाझ्मामध्ये लिबरेटेड होतात का, तर त्यामुळे ड्यू टू द ब्रेकडाऊन ऑफ इरेथ्रोसाईट. हेमोलायसिस म्हणजेच काय, तर ब्रेकडाऊन ऑफ दी आरबीसी, ब्रेकडाऊन ऑफ द आरबीसी किंवा रेड ब्लड सेल. लायसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन आणि हेमो मीन्स आरबीसी. यामध्ये काय होतं, त्यामुळे हेमोग्लोबिनचं जे काय लायब्रेटेड आहे हे प्लाझ्मामध्ये होतं कारण की इरेथ्रोसाईटचं ब्रेकडाऊन झाले. मग हेमोलायसिस का होत असेल बॉडीमध्ये, तर हेमोलायसिस कॅन ऑकर ड्यू टू सेव्हरल रिझन्स. हेमोलायसिस डिस कंडिशन काय समजलं तुम्हाला, हा डिसऑर्डर कसा आहे, तर यामध्ये आरबीसी जे आहे त्या आरबीसीचं ब्रेकडाऊन होते, त्यामुळं हा हेमोलायसिस डिसीज होतोय किंवा डिसऑर्डर होतोय. त्याचे वेगवेगळे रिझन्स आहेत हेमोलायसिस होण्यासाठी. तर 7 रिझन्स आहेत की ज्यापासून हेमोलायसिस होऊ शकतो. तर फर्स्ट, when hypotonic saline or distilled water directly injected in the blood can causes hemolysis due to the swelling of RBC. जर आपण डायरेक्टली सलाईन किंवा डिस्टिल वॉटर ब्लडमध्ये इंजेक्ट केलं तरीही हेमोलायसिस होऊ शकतो आणि त्यामुळं आरबीसीचं स्वेलिंग होतं आणि आरबीसीचं स्वेलिंग झाल्यामुळं आरबीसी ह्या ब्रेकडाऊन्स होतात. म्हणजे डायरेक्टली आपण सलाईन दिले किंवा डिस्टिल वॉटर डायरेक्टली इंजेक्ट केले ब्लडमध्ये तर त्यावेळेस हेमोलायसिस होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यानंतर फॅट किंवा लिपिड सॉल्व्हंट लाईक क्लोरोफॉर्म असेल, इथर असेल, यांच्यामुळेही हेमोलायसिस होण्याचे चान्सेस आहेत. कॉजेस हेमोलायसिस किंवा होतात हेमोलायसिस यामुळे होतात ड्यू टू डिझॉल्युशन ऑफ द आरबीसी सेल मेम्ब्रेन. जे काय क्लोरोफॉर्म आणि इथर केमिकल्स आहेत हे केमिकल जर आपण इंजेक्ट केले ब्लडमध्ये तर त्यामुळेही हेमोलायसिस होतो. कारण की ते त्यांचं जे काय सेल मेम्ब्रेन आहे आरबीसीचं ते सेल मेम्ब्रेनलाच डिझॉल्व होतं आणि सेल मेम्ब्रेन डिझॉल्व झालं तर ॲटोमॅटिकली ब्रेकडाऊन ऑफ द आरबीसी. देन थर्ड रिझन, हेमोलायसिस कॅन बी कॉजेस ड्यू टू रिडक्शन इन द सरफेस टेन्शन ड्यू टू बाइल साल्ट्स अँड सॅपोनिन्स. हेमोलायसिस अजून कशामुळे होऊ शकतं, दॅट हॅविंग रिडक्शन इन द सरफेस टेन्शन कमी असल्यामुळे हेमोलायसिस होऊ शकतं. मग ते काय होतं, तर बाइल साल्ट्स आणि सॅपोनिन्समुळे रिडक्शन इन द सरफेस टेन्शन अँड क्रिएटिंग द हेमोलायसिस डिसऑर्डर. देन क्युनिन, फिनॅसिटिन आणि नायट्रेट हे जे काही ड्रग्स आहेत किंवा अजून याच्यापेक्षा सम अदर ड्रग्स मे कॉजेस हेमोलायसिस. क्युनिन असेल, फिनॅसिटिन असेल, नायट्रेट्स ड्रग असतील किंवा अजून अदर ड्रग्स असतील यांच्यामुळेही हेमोलायसिस होत असतात. देन सर्टन टॉक्झिन्स ऑफ बॅक्टेरियल ओरिजिन कॅन ऑल्सो हॅविंग अ क्रिएट हेमोलायसिस. देन व्हायपर व्हेनम is also supposed to causes hemolysis and death thereafter. व्हायपर व्हेनम म्हणजे काय, स्नेक बायटिंग झालं तर त्यावेळेसही हेमोलायसिस होतात आणि त्यानंतर हेमोलायसिस झाल्यामुळं डेथ होऊ शकते देअर आफ्टर द व्हायपर व्हायनम ऑर स्नेक बायटिंग. देन एक्सटर्नली व्हिगरस शेकिंग ऑफ द ब्लड अँड कॅन कॉजेस हेमोलायसिस. जर एक्सटर्नली जे ब्लड आहे त्याचं व्हिगरस शेकिंग केली तरीही हेमोलायसिस होत आहे. आणि थर्ड जो काय डिसऑर्डर आहे रिलेटिंग टू दॅट आरबीसी ऑर हेमोग्लोबिन दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉलिस्थेमिया. आता पॉलिस्थेमिया कशाला म्हणायचं आहे, तर दिस इज द ब्लड डिसऑर्डर व्हिअर दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आरबीसी इन्क्रीजेस इन द ब्लड. ब्लडमधलं जे काय आरबीसी आहे त्या आरबीसीचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं की दॅट कंडिशन ऑर दॅट डिसऑर्डर कॉल्ड ॲज दी पॉलिस्थेमिया. पॉलिस्थेमिया कशाला म्हणायचं आहे, तर पॉलिस्थेमिया दिस आर द ब्लड डिसऑर्डर दॅट हॅविंग इन्क्रीजेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड, increases the production of RBC and that having decreases the volume of fluid part of blood. म्हणजे आरबीसीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं आहे म्हणजे डिक्रीजेस द व्हॅल्यूम ऑफ फ्लुइड पार्ट ऑफ ब्लड. द सिम्पटम्स ऑफ पॉलिस्थेमिया आर सिमिलर टू थिकनिंग ऑफ ब्लड. These may include ruddy complexion and the eyes may turn bloodshot and these may be related to the blood vision. These are the symptoms of polycythemia. ब्लर विजन असेल, हेडॅक असेल आणि ringing in ears.
This is the symptoms of polycythemia, and also the spleen may enlarge and may causes abdominal discomfort. जर पॉलिस्थेमिया झाला तर जे काय स्प्लीन आहे, स्प्लीन ऑर्गन जो आहे तो एनलार्ज होतो आणि तो जर एनलार्ज झाला तर ॲब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होते. देन न्यू पार्ट लाईक दॅट लिकोसाइट्स. इथपर्यंत सर्व पार्ट आपण जो बघितला तो पूर्णपणे इरेथ्रोसाइट्स किंवा RBCचा होता. त्यामध्ये इरेथ्रोसाइट म्हणजे काय, पूर्णपणे आपण त्यामध्ये इरेथ्रोसाइट काय आहे ते बघितलं, कारण इरेथ्रोसाइट कंटेनिंग हेमोग्लोबिन पार्ट आणि हेमोग्लोबिनचा आपण पार्ट सर्वपणे बघितला आहे. आणि त्याचे जे काही डिसऑर्डर्स आहेत रिलेटिंग टू दॅट हेमोग्लोबिन अँड RBC तेही आपण बघितले आहेत. तर आता आपल्याला सुरू करायचं आहे लिकोसाइटचा पार्ट्स. लिकोसाइट्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी व्हाईट ब्लड सेल्स और फायटर सेल्ससुद्धा यांना म्हटलं जातं. हे जे काही लिकोसाइट्स आहेत तर धीज आर न्यूक्लिएटेड नॉन हेमोग्लोबिन. ह्या WBCच्या सेलमध्ये हेमोग्लोबिन नसतं, यांच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. कंटेनिंग सेल डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम हेमोपॉयटिक स्टेम सेल्स इन रेड बोन मॅरो. हे जे काही लिकोसाइट सेल आहेत किंवा WBC सेल आहेत यांच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, हेमोग्लोबिन यांच्यामध्ये प्रेझेंट नाही आहे. अँड धीज हॅविंग अ प्रोड्युसिंग डिराइव्ड फ्रॉम हेमोपॉयटिक स्टेम सेल इन द रेड बोन मॅरो. रेड बोन मॅरो जो आहे किंवा बोन मॅरो आहे त्यापासूनच ह्या WBC पण तिथूनच प्रोडक्शन होत असतं. ह्या जे काही लिकोसाइट आहे बेसिकली लिकोसाइट्स कॅन बी डिव्हायडेड इन टू ग्रॅन्युलर लिकोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलर लिकोसाइट और इट इज ऑल्सो नोन ॲज ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स. ह्या WBCमध्ये ही दोन प्रकारचे डिवायडेशन केलेलं आहे बेसिकली. एक म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि दुसरं म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइट्स. Normally, WBC count is about 5,000 to 10,000 cells per mm³ of blood. एका च्या क्युबिकमध्ये 5,000 ते 10,000 WBC सेल आपल्याला सापडतात. WBCचं जे काय प्रोडक्शन आहे ते हेमोपॉयटिक स्टेम सेल्स इन रेड बोन मॅरोच आहे. पण या लिकोसाइटचं बेसिकली कॅन बी डिव्हायडेशन इन टू द टू टाईप लाईक दॅट ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि एक आहे अग्रॅन्युलोसाइट्स. वन बाय वन डिस्कस हिअर. मग ग्रॅन्युलोसाइट्स काय आहे तर अबाउट 75% ऑफ टोटल WBC आर ग्रॅन्युलोसाइट. जे काय पूर्ण WBC आहे त्यापैकी ग्रॅन्युलोसाइटच्या ज्या सेल्स आहेत त्या 75% आहेत आणि 25% फक्त अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत. मग ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये काय येतं तर ॲसिडोफिल असेल, बॅसोफिल सेल असतील आणि न्यूट्रोफिल ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये येतात. आणि अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये फक्त लिम्फोसाइट्स आणि मोनोसाइट्स येतात. आणि T cell, B cell it's also having a granular leukocytes. As these cells have a many different shape nuclei and they called as a polymorphonuclear leukocytes or polymorphs. ह्या जे काही सेल्स आहे यांना डिफरंट शेप्स आहे, डिफरंट न्यूक्लिआय आहे, त्यामुळे यांना पॉलिमॉर्फोन्युक्लिअर सुद्धा म्हटलं जातं किंवा पॉलिमॉर्फ्स ल्युकोसाइट सुद्धा म्हटलं जातं. व्हेन ऑब्झर्व अंडर द लाईट मायक्रोस्कोप. लाईट मायक्रोस्कोपच्या अंडर जर बघितलं आपल्याला आपण WBCमध्ये तर शो द प्रेझेन्स ऑफ हिरीज ग्रॅन्युल्स इन द सायटोप्लाझम अँड देअर फॉर द नेम कॉल्ड ॲज ग्रॅन्युलोसाइट्स. हे ग्रॅन्युलोसाइट्स नाव का दिलं आहे तर लाईट मायक्रोस्कोपच्या अंडर जर आपण बघितलं ब्लडमध्ये तर त्यामध्ये वेगवेगळे ग्रॅन्युल्स आपल्याला सायटोप्लाझममध्ये मिळतात आणि त्यामुळे त्याला ग्रॅन्युलोसाइट्स नाव दिले. ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहे त्यामध्ये बघायचे आपल्याला. दिस इज हॅव्हिंग अ शोईंग दिस ग्रॅन्युल्स लाईक दिस पार्ट कॉल्ड ॲज दी ग्रॅन्युल्स. सो दॅट हॅव्हिंग अ नेम ऑफ द ग्रॅन्युलोसाइट्स. The cells can be divided into 3 types depending upon the staining characteristics of the granules. यामध्ये 3 टाईपच्या सेल्स आहेत, 3 टाईप्स आहेत की ज्या स्टेनिंगच्या आधारावर आहे. स्टेनिंगच्या आधारावरती त्यांचे 3 टाईप्स केले आहेत. The granules of one group of cell are stained by acidic dye eosin and hence they are called as acidophils or eosinophils. याला म्हटलं जातं acidophils. This is having showing eosinophils or acidophil cell. This cell having a dye with red acidic dye, showing the red color of the granules. Then the other group cells do not show any presence for dye. Therefore, the cells are called as neutrophils. कोणत्याही प्रकारचं त्याला डाय करत नाही, कोणत्याही प्रकारचं तिथे डाय केलं तरीही प्रेझेन्स डू नॉट शो एनी प्रेझेन्स फॉर डाय अँड दॅट हॅविंग कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स.
तर याला न्यूट्रोफिल्स म्हणलं जातं. यामध्ये कोणताही कलर नाही, कोणताही ग्रॅन्युल्स नाही. And the third group of cell, cytoplasmic granules, have affinity for basic dye and hence the name called as the basophils. This is having a basophils. This is having a basophils. It's a dye with purple blue color. This purple blue color granules called as the having the name of the basophils. So one by one discuss in detail. There are the mainly granulocyte consisting three types like that: acidophils or eosinophils, neutrophils and basophils. First, characteristics of WBC containing first neutrophils. आता न्यूट्रोफिल्स बद्दल आपण माहिती घेऊया. हे न्यूट्रोफिल्स जे आहेत हे 60 ते 70% टोटल WBC पैकी आहेत. जे WBC सेल ह्या 100% आहेत, त्यातील 75% ज्या काय सेल्स आहेत त्या ग्रॅन्युलोसाइटसाठी आहेत, 25% ह्या अग्रॅन्युलोसाइट्ससाठी आहेत. पण जे काय 75% आहेत त्या 75%पैकी न्यूट्रोफिल्स ह्या 60 ते 70% आहेत. म्हणजे स्टेनिंग ग्रॅन्युल्स स्टेन विथ न्यूट्रल डाईज. यांचं जे काय डाईज जर आहे ते दिलं तर त्यामध्ये कोणताही कलर येत नाही, त्यामुळे हे दिस हॅविंग अ न्यूट्रल डाईज. याचं लाईफ स्पॅन किती आहे ह्या न्यूट्रोफिलचा, तर ओनली 1 to 2 days. ॲव्हरेज डायमीटर 10 to 12 millimeter. Nucleus usually 1 to 4 lobe, that having a 4 of the nucleus, 1 2 3. मग या फंक्शन्स काय आहे न्यूट्रोफिलचं? फंक्शन्स ऑफ न्यूट्रोफिल दॅट इज स्पॉन्टॅनियसली न्यूट्रोफिल्स अप्रोचेस द एरिया ऑफ इन्फेक्शन अँड ॲक्टिवली फॅगोसाइटिस द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम ब्लडमध्ये आला असेल तर त्याला फायगोसायटिस किंवा त्याला खाऊन घेण्याचं काम, त्याला नष्ट करण्याचं काम ह्या न्यूट्रोफिल्सचं आहे. म्हणजेच फॅगोसायटिक ॲक्शन म्हटलं जातं त्याला. लार्ज नंबर ऑफ प्रोटिओलायटिक, अमायलोलायटिक अँड लिपोलायटिक एन्झाईम्स प्रेझेंट इन अ लार्ज नंबर ऑफ लायसोसोम डायजेस्ट दी मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर फॅगोसायटिक ॲक्शन. दिस आर ऑल्सो फंक्शन्स ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स हा एक कशाचा टाईप आहे? WBCच्या अंडर ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट आहे. तर ग्रॅन्युलोसाइटच्या अंडर हा परत 3 टाईप्स आहेत, जे की न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट आहे, सेकंड बॅसोफिल अँड थर्ड ॲसिडोफिल. देन सेकंड इसिनोफिल्स. आता इसिनोफिल्स म्हणजे काय? दॅट पर्सेंटेज ओनली अबाउट 2 to 4% ऑफ टोटल WBC. टोटल WBC पैकी फक्त 2 ते 4% कशाचा पार्ट आहे? इसिनोफिल्सचा आहे. इसिनोफिल नाव काय दिलं याला? तर स्टेनिंग केलं ग्रॅन्युल्स स्टेन बाय रेड ॲसिडिक डाय. हे जे काय तुम्हाला रेड कलरचं दिसतात, दिस हॅव्हिंग अ रेड कलर डाईज अँड दॅट हॅव्हिंग शोन दॅट्स हॅव्हिंग अ ग्रॅन्युल्स, रेड कलर ग्रॅन्युल्स. यांचा जो काय लाईफ स्पॅन आहे तो फक्त 1 ते 2 दिवस आहे. ॲव्हरेज डायमीटर हा 10 ते 12 मीटर आहे. याच्यामध्ये न्यूक्लियस शक्यतो 2च असतात. इसिनोफिल्समध्ये जे काय न्यूक्लियस आहेत हे बघा 2 आहेत फक्त, विज्युअली 2 लोब्स ओनली. सायटोप्लाझम कंटेनिंग लार्ज ग्रॅन्युल्स. हे बघा हे रेड कलरचे जे आहेत ह्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत. फंक्शन्स ऑफ these eosinophils, they migrate to the site of infection and the tissue in a fluid. They release an enzyme like histaminase which combat the effect of histamine. And second functions of eosinophil, they phagocytize the antigen antibody complex and are also effective against parasites. जे काय पॅरासाइट्स असेल त्यांना फॅगोसायटिक करण्याचं काम ह्या इसिनोफिल्सचं आहे, किंवा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करण्याचं काम सुद्धा इसिनोफिल्सचं आहे. अँड देन थर्ड टाईप दॅट इज द बॅसोफिल्स. इट्स ओनली पर्सेंटेज अबाउट 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs. Granules stain with basic purple blue color. This is the basic purple blue color, the cytoplasm containing granules. That's the name of called basophils. Lifespan only 1 to 2 days. Average diameter 8 to 10 mm. न्यूक्लियस इरेग्युलर आहे त्याचा, किंवा युजली बायलोब असतो पण इरेग्युलर शेप आहे त्यामध्ये. अँड दॅट सायटोप्लाझम कंटेनिंग लार्ज ग्रॅन्युल्स. फंक्शन्स ऑफ basophils. Basophils leave the capillaries and enter the site of infection and convert into mast cell. ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन झाले त्या इन्फेक्शनचं कन्व्हर्जन करायचे मास्ट सेलमध्ये, हे बॅसोफिलचं काम आहे. ॲट दॅट साईट ऑफ इन्फेक्शन दिस मास्ट सेल रिलीज हिस्टॅमाइन, हेपॅरिन अँड सेरोटोनिन
and which attract other WBCs at the site. This is the function of basophil, showing the basophils. This is the characteristics of WBC, acidophil, basophil and neutrophil. This is the different types of white blood cells, showing these. These are the neutrophils. ह्या न्यूट्रोफिलचं काय आहे तर फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस. जर बॉडीमध्ये कोणत्या प्रकारचा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस आला तर फर्स्टली ह्या न्यूट्रोफिल्स काम दाखवतात. त्याला नष्ट करण्याचं काम ह्या न्यूट्रोफिलचं आहे. त्यांना डायजेस्ट करायचे किंवा त्यांना फॅगोसायटिकची जी काय ॲक्शन आहे ते हे न्यूट्रोफिल्स दाखवत असतात. त्यानंतर आहे इसिनोफिल्स. हे जे काही इसिनोफिल्स आहेत इट्स नोन फॉर देअर रोल इन ॲलर्जिक सिम्पटम्स. जी काय आपल्याला एखादी ॲलर्जी दिसते, ही जी काय ॲलर्जी क्रिएट होती बॉडीमध्ये, तर हे सर्व ह्या इसिनोफिल्सच्या सेलमुळे होत आहेत. आणि लास्ट, दिस इज द बॅसोफिल्स नोन फॉर देअर रोल इन अस्थमा. हे जे काय बॅसोफिल्स आहे हे बॅसोफिलचं जे काय रोल आहे तो अस्थमॅटिक कंडिशनसाठी आहे. दिस इज द देर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गॅन्युलोसाइट्स. दिस इज द लिम्फोसाइट, दिस इज द मोनोसाइट्स. दिस लिम्फोसाइट्स इज द फाईट इन्फेक्शन बाय प्रोड्युसिंग अँटीबॉडीज. ह्या लिम्फोसाइट सेल्स काय करतात, टी सेल असेल, बी सेल असेल, तर ह्या अँटीबायोटिक क्रिएट करण्याचं काम करतात बॉडीमध्ये. आणि हे जे काही मोनोसाइट्स आहेत ह्या मोनोसाइट्स क्लीन अप द डेड सेल. जे काही डेड सेल झाले असतील, एक तर दोन दिवस त्यांचा फक्त लाईफ स्पॅन आहे आणि त्या लाईफ स्पॅन त्यांच्या संपल्यानंतर ह्या डेड सेल्सचं क्लीनअप करण्यासाठी ह्या मोनोसाइट्स आहेत. दिस इज ऑल अबाउट द WBC और ल्युकोसाइट सेल्स. Thank you so much. Studying in next lecture.